اٹارنی جنرل صاحب نے بھی جواب دے دیا, پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بھی جواب دے دیا, سبطین جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کے بہاف پہ بھی میں نے جواب دے دیا. سماعت شروع ہو چکی ہے, 2 دن ہو گئے ہیں. فی الحال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دائرہ اختیار ہے ریویو پٹیشن کا, ریویو پٹیشن میں کیا آپ کیا چیلنج کر سکتے ہیں, کیا آپ نظر ثانی کی جو سکوپ ہے وہ قانونی طور پہ کیا ہے. تو یہ ساری ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے فی الحال. لیکن عدالت نے, چیف جسٹس صاحب نے ریمارک پاس کیے ہیں, آج آبزرو کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اور اٹارنی جنرل صاحب بھی اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی قانونی بحث کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو جو ہوتا رہا ہے وہ ارتھمیٹک ہی ہوتی رہی ہے کہ 7 ممبر ججز یا 5 ممبر بینچ تھا یا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا. تو اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ باتیں کی اب, لیکن آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہ باتیں یا وہ آرگومنٹس یا وہ بحث کریں جو آپ نے پہلے بحث نہیں کی تھی. لیکن چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے, چونکہ یہ معاملہ قوم کا ہے, سٹیزنز کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس لیے ہم آپ کو پوری طرح سنیں گے. آپ آرام سے بحث کریں, آپ کو ہم سنیں گے. تو یہ بحث اس طرح چل رہی ہے. ابھی کل بھی دن بحث کا ہے اور اس کے بعد یقینی طور پہ جب وہ ختم کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تو اٹارنی جنرل صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی بحث کریں گے. پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی موقف پیش کریں. اچھا یہ بتائیے گا سر, علی ظفر صاحب کی آج ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, حکومت کی طرف سے یہ نقطہ سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی صورت پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ جی دیکھیں, پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار بہت پہلے جماعت اسلامی پہ, اور وہ بڑا فیمس کیس ہے مولانا مودودی صاحب نے فائل کیا تھا, جہاں پابندی لگا دی تھی, بین کر دیا تھا جماعتوں کو. تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے, یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولیٹیکل پارٹی بنائے. جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے, کوئی اگر لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے, وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے, ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو, کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھیلا رہی ہو یا انتشار پھیلا رہی ہو, تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف رولز ہیں. لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے دے گی. یہ بتائیں کہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ سر آئی نہیں ہے پنجاب الیکشن اور ریویو پر ہیئرنگ شروع ہوئی. جی دیکھیں, یہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے, اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ ریزننگ اور کچھ ڈیٹیلڈ ابھی ریزننگ آنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ریویو کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے رولز کے مطابق کہ آپ نے 30 دن کے اندر ریویو فائل کرنا ہے, اس لیے عموماً رول فائل کر دیا جاتا ہے ریویو, اور اس کے بعد اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا اہم اس وقت کیس اس لیے ہے, عام جو کیسز سے بالاتر ہو کے یہ اس کی اہمیت زیادہ ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت پنجاب میں کوئی اسمبلی نہیں ہے, اس وقت KPK میں کوئی اسمبلی نہیں ہے. جو ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی, ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. اور اگر الیکشن نہ ہوں, اگر اسمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی, حکومتیں نہیں بن سکتی, اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں, اس سچویشن میں میری نظر میں کیئر ٹیکر حکومتیں جو KPK میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں. وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں, غیر قانونی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے اس کا.
आइन इस वक्त एक तरह से अबेंस में है क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये सारे जो मामलात हैं इसको देखते हुए अदालत ये रिव्यू को सुन रही है और इसीलिए वो इंतज़ार किए बगैर के डिटेल रीजन ना भी आए, वो जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फाइल किया है उसकी समाअत अदालत ने शुरू कर दी है। अच्छा, अदालती इक़दामात जी देखें, ये तो नज़र आ रहा है कि अदालतें छोड़ती हैं, अदालतें बेल ग्रांट करती हैं, लेकिन अभी आप किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है या आप जेल से भी रिहा होकर दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से आपको अरेस्ट करके अंदर लेके चला जाते हैं वो। तो ये एक आइन शिकनी है, ये एक ला, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको मैं कहता हूं कि एनार्की है, यानी कि इस वक्त कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इधर इस मुल्क में, और ये चीज़ दुरुस्त नहीं। इस पर भी बहरहाल एक्शन तो लेगी अदालत अल्टीमेटली। अभी पिटिशनें फाइल हो रही हैं और एक और पिटिशन भी इधर फाइल हुई है जिसमें इस किस्म की ही इस्तदा की गई है कि ये जो इक़दामात हैं और जो काम हो रहा है और जो जिस तरह कार्रवाई हो रही है लोगों को अरेस्ट करने की, ये इससे लोगों का अदालतों से इम्प्लीमेंटेशन जब ना हो तो अदालतों से भी एक तरह से वो उतर जाएगा उनका एतमाद। ये नहीं होना चाहिए किसी मुल्क में। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि अगर जैसे वाक़यात हुए हालिया, अगर पार्लियामेंट पाबंदी लगाती है, जैसे कि अभी तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी है, तो ऐसी सूरत में अदालत उस फैसले में कोई अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, जबकि अगर पार्लियामेंट का ये फैसला हो। और पाबंदी लगाने का तरीकाकार क्या होता है सियासी जमात में? जी देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, उनकी कानून तो एक बिल के सूरत में तो आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, लेकिन मेरी नज़र में वो ज़रा मुश्किल कानून है। वो आर्टिकल 17 और जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं आइन में जिनका जिक्र है उनके ख़िलाफ़ लगते हैं प्राइमा फेशा, और हो सकता है कि वो भी कल को चैलेंज हों और वो कलअदम करार दे दें। मैं एक चीज़ में जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को और पार्लियामेंटेरियंस को भी। उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए अदालत का कोई इख्तियार नहीं कि उस कानून को वो कलअदम करार दे, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि आइन खुद ही कहता है कि अगर पार्लियामेंट आइन के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएगा तो फिर वो अदालत जो है वो उसको कलअदम करार दे सकती है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से हज़ारों कावानीन हैं जिनको अदालतों में चैलेंज हुए और अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया इसी बेसिस पे। तो ये कोई इसको आप पार्लियामेंट का या अदालतों का तसादम ना समझें, ये एक रूटीन मैटर है और आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अदालतें अपने फैसले मनवाने पर नाकाम नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट समेत चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले वो हवा में उड़ा दिए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई गम गुस्सा नजर आता है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा तहम्मुल से काम कर रहा है और बिल्कुल आज चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि हम जो एक्चुअली काम कर रहे हैं इंसाफ देने का अवाम को, वो एक तरह से डिवाइन हम जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और हम तहम्मुल से ही सुनेंगे। हम अपने आप को ना तो वो बर्दाश्त दिखाते हुए ना तो हम अपने आप को गुस्सा दिलवाएंगे, ना हम किसी से नाराज़ होंगे। हमें पता है लोगों ने बाहर क्या किया है, हमें पता है पार्लियामेंट में लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपना तहम्मुल से कुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त पॉलिसी है। हमें भी पेशेंटली अपना कुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए अपनी बहस पेश करनी चाहिए अदालतों में, ताकि अदालतें फैसला कर सकें जो आइन और कानून के मुताबिक है, और अल्टीमेटली यही होना चाहिए असूल। तो सर, हर गुजरते दिन के साथ जो खिलाड़ी हैं अपने कप्तान का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये ऐसा अचानक क्यों ऐसा हुआ है कि अपने ही बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इसको सही टर्म दिए है इसकी कि फोर्स्ड डाइवोर्स, यानी कि
زبردستی کر کے کسی سے طلاق لینا. تو یہ میرا خیال ہے وہی فریز اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن پہ.